تنها صداست که میماند. گنج شایگان. از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها. در پادکست سلیم ایوبزاد. السلام علیکم شنونده گرامی پادکست گنج شایگان. رئیس جمهور تاجیکستان تنها فقط یک دفعه با رادیوی آزادی مصاحبه داده است. تمام تلاش‌های بعدی ما برای چنین صحبت متاسفانه به نتیجه به پایان رسیدند. این گفتگو روز 22 نوامبر سال 2001 در شهر پراگ ثبت شده است و آن را همکارم اسکندر خواجه میرزاده انجام داد و باید بگویم که در آغاز صحبت پرزیدنت تاجیکستان یک سلام گرم و جوشانه به کارمندان رادیو آزادی رساند و همچنین گفت که به خبرنگاران آن و کارمندان بخش تاجیک اعتقاد زیاد دارد و این ما را وادار کرد که به دیدار او به مهمانسرا رویم و یک صحبت دیگری کوتاه سر راهی داشته باشیم. اما در این صحبت هرچند موضوعها رنگارنگ هستند و پاسخهای رئیس جمهور تاجیکستان آن وقت امام علی رحمانوف پیش از آن که گفته شوند در روی کاغذ برایش آماده کرده شدند و درخواست کردند البته که سوالها را پیش برایش فرستیم و اما در دنبال هر یک پاسخش یا که اکثر از آن پاسخهایی که از روی کاغذ در این مصاحبه ایشان گفتند همچنین از خودشان فکرها و اندیشه ها و نکته هایی را بیان کردند که خیلی خیلی جالب بودند. یعنی مثل همیشه وقتی که پرزیدنت تاجیکستان از متن بیرون صحبت میکند جالبتر است، هرچند که با اشتباهات اما جالبتر است از آنی که در کاغذ نوشته شده است. خوب گوش دهیم به این گزارش. امروز هیئت والامقام جمهوری تاجیکستان برای شرکت در ملاقات تاریخی سران کشورهای عضو پیمان ناتو دعوت شده است. این اقدام در جواب به نقش مهم تاجیکستان در مبارزه با تروریسم گرفته شده است و معلوم است که در ملاقات پراگ شما نه تنها چون مهمان بلکه چون یک عضو فعال ائتلاف بین المللی ضد تروریسم حضور دارید. آیا در حاشیه نشست پراگ جریان عملیات ضد تروریستی در افغانستان بحث شد؟ آیا تاجیکستان کدام پیشنهادی برای پیشبرد این مبارزه مطرح نمود؟ عموماً به فکر شما برای جواب به تقاضاهای عصر نو پیمان ناتو چگونه باید باشد؟ چه وظیفه ها را بر عهده این پیمان باید واگذار نمود؟ و تاجیکستان در نوبت خود درباره ادامه عملیات در افغانستان چی فکر و پیشنهاد دارد؟ саломат бошед. аввало ман мехостам салому паёми худро ба ҳамаи кормандони мухбири бахши тоҷикии радиои озодӣ расонам, чунки эътиқоди ман ба кормандон ва махсусан бахши тоҷикии радиои озодӣ хеле калон аст. дигар он ки маълум аст ки дар прага ҳайати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар саммити прага ҳамчун ҳайати кишвари иштирокдори шӯрои ҳамкории аврупои атланта ва барномаи ҳамкорӣ ба хотири сулҳ ширкат меварзад. тоҷикистон иштироки худро дар фаъолияти шӯро ва барномаи номбурда ҳамчун яке аз самтҳои муҳими сиёсати хориҷии давлат маънидод мекунад. тавре маълум аст дар ин шӯро 44 давлати ҷаҳон аз ҷумла кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил узвият доранд. мо ба таҷрибаи андӯхташудаи фаъолияти шӯрои мазкур ва механизми босамари машваратҳои сиёсӣ баҳои мусбӣ дода онро чун форуми муҳокима ва ҷустуҷӯи ҳалли масъалаҳои мубрами замони муосир аз ҷумла проблемаҳои мубориза алайҳи терроризми байналхалқӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир баррасӣ менамоем. суханронии
имрӯзаи ман дар саммити нато ва шӯрои ҳамкории Аврупои Атлантика ки маҷмӯи масъалаҳои марбут ба таҳкими минбаъдаи сулҳу суботро баррасӣ менамояд, барои ман боиси ифтихору сарбаландист. ҳанӯз хеле пештар аз рӯҳ додани ҳодисаҳои фоҷиабори 11 сентябр дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба мардуми Тоҷикистон чӣ будани терроризми байналхалқӣ ва услубу амалияи он хеле хуб маълуму возеҳ буд. Ва ин тасодуф нест, зеро ки Тоҷикистон дар пешоҳанги мубориза бар зидди ин ҳодисаи нангину хатарнок қарор дошт ки таҷассумгари он низоми Толибон дар Афғонистони ҳамҷавор буд. муносиби маврид лозим ба зикр аст ки дар тӯли тамоми солҳои истиқлолият сиёсати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба ин низоми террористӣ дар кишвари ҳамсоя собитқадамона, мақсаднок ва тағйирнопазир буд. мақсади ғояи ба вуҷуд овардани минтақаи амният дар гирду атрофи Афғонистон ки онро мо ҳанӯз соли 1998 аз минбари Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод карда будем, изолятсияи байналхалқии терроризм ва экстремизми низомии Толибон буд. мо самимона хоҳони он мебошем ки дар Афғонистон ҳарчи зудтар сулҳи пойдор ва ризояти ҷамъияти истиқрор гардад. Тоҷикистон мисли пештара омода аст ҷиддуҷаҳди ҷомеаи ҷаҳониро дар мавриди эътидоли вазъ дар ин давлати ҳамсоя амалан пуштибонӣ намояд. боиси қаноатмандист ки тибқи иттилои мавҷуда пешниҳоди мо роҷеъ ба зарурати татбиқи ваколати нерӯҳои посдори сулҳ дар тамоми қаламрои Афғонистон имрӯз ҷанбаи амалӣ пайдо карда истодааст. ин ақидаи худро аз рӯзи аввал иброз доштем ва пешниҳодам карда будем ки бе ҷойгир кардани қувваҳои ҷулҷӯ дар тамоми минтақаҳои Афғонистон натиҷаҳои гӯем ки ин амалиёт дар Афғонистон гӯем ки судбахш намешаванд ва имрӯз ба ин омада расиданд. ва имрӯз ин пешниҳод ва ин назарияи мо ба инобат гирифта шудааст. мо муътақид бар он ҳастем ки ба хотири суст кардани решаҳои иҷтимоии терроризм ва экстремизм ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар Афғонистон ҷомеаи ҷаҳонӣ ӯҳдадор аст ки қарорҳои конфронси Токиоро ки кӯмаки изҳоршуда дар ҳаҷми $4.5 миллиард амрикоӣ бетаъхир ва пурра иҷро намоянд. яъне хатогӣ такрори нисбати то онче ки Тоҷикистон буд беш аз $1 миллиард дар 4 конференсия нисбат ба программаи барқарорсозии Тоҷикистон давлатҳои қарздиҳанда иброз доштанд. лекин дар амал дар зарфи 5-6 соли охир ҳамагӣ 1% ина моз ба Тоҷикистон пешкаш карда ҳатто нашуд. ҷиҳати дигари масъала ин аст ки сарфи назар аз дастовардҳои низомию сиёсияш амалиёти зидди террористӣ дар Афғонистон мутаассифона ба инфраструктураи наркомафия халали ҷиддию назаррасе нарасонидааст. ва баръакс дар робита ба Созмони Милали Муттаҳид ва умуман ҷомеаи ҷаҳонӣ пешниҳод кардем ки коалитсияи васеи зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир бунёд карда шавад. аз он ҷумла имрӯз дар баромади ман низ дар ин ҷамъомади пуршукӯҳ низ буд. дар чорчӯби шӯрои ҳамкориҳои Аврупо ва Атлантика қабул шудану мавриди татбиқи амалӣ қарор дода шудани нақшаи иқдомоти ҳамкорӣ дар мубориза бар зидди терроризмро мо ҳамчун амали саривақтӣ арзёбӣ менамоем. иҷрои ин нақша ба ҳамкориҳои васеъу дарозмуҳлати байналхалқӣ дар бахши муқовимат ба терроризм ибтидо хоҳад гузошт. мо итминон дорем ки кӯмак ба кишварамон дар мавриди сохтмони нерӯҳои қобили кории мусаллаҳ, таълими кадрҳои афсарии онҳо, рафъи оқибатҳои офатҳои табиӣ, бунёди технологияҳои муосири иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ саҳми муҳими шарикони мо дар шӯрои
ҳамкории Аврупои Атлантика дар ҷодаи эҷоди минтақаи фарохи амнияти хоҳад гардид. محترم امامعلی شریفویچ رحمانوف پرزیدنت تاجیکستان در پی ملاقات پراگ شما با دعوت رئیسان جمهوری فرانسه و ایالات متحده آمریکا از این کشورها بازدید رسمی به عمل خواهد آورد. از این واخوری‌ها چی انتظاری‌ها دارید؟ بازدیدهای به نقشه گرفته من به فرانسه و ایالات متحده آمریکا اولین بازدیدهای رسمی سردار دولت تاجیکستان به عالم غرب محسوب می‌یابد. ما چنین می‌پنداریم که این بازدیدهای رسمی باید سطح مناسبت‌های جمهوری تاجیکستان را با این کشورهای ابرقدرت غرب به سینه صفتا نو برداشته برای همکاری‌های گوناگون جنبه و وسیع متقابلا سودمند و جلب سرمایه‌گذاران آمریکایی و فرانسوی به اقتصادیات نیازمند تاجیکستان راه فراخ باز می‌نماید. به این خاطر ما ضرور می‌شماریم که اساس کافی و با اعتماد قراردادی و حقوقی این همکاری‌ها زودتر ایجاد گردیده روابط سیاسی در سطح‌های مختلفی بین دولتی فعال گردانیده شوند. دیگر آن که خودی فرانسه یکی از اعضایان فعال و ابرقدرت اتحاد اروپا است، یوراسیوس، و در اینجا مناسبت‌های ما با پرزیدنت جمهوری فرانسه خیلی خوب است و رابطه‌مان عموماً همکاری‌های ما در همکاری‌های نظامی، دیگر همکاری‌ها در سازمان‌های بین‌المللی و اینچنین خودی پرزیدنت فرانسه جناب ژاک شیراک با ما اصرار داشتند که آنها رسما از جانب خود در اتحاد اروپایی نسبت به همکاری کردن کشورهای اعضای اتحاد اروپایی کمک می‌رساند و جانبداری می‌کند. این بسیار مهم است برای ما. محترم امامعلی شریفویچ رحمانوف پرزیدنت تاجیکستان در پی ملاقات پراگ شما با دعوت رئیسان جمهوری فرانسه و ایالات متحده آمریکا از این کشورها بازدید رسمی به عمل خواهد آورد. از این واخوری‌ها چی انتظاری‌ها دارید؟ من بارها تاکید کرده بودم و باز جایز می‌شمارم تکرار نمایم که بدون به وجود آوردن شرایط مساعد اقتصادی برای رشد افغانستان حتی اعتدال نسبی سیاسی وضع این کشور غیر امکان است. در رابطه می‌خواستم توجه را به یک جنبه جلب نمایم. من چنین می‌حسابم که جامعه جهانی باید امکانات‌های کشورهای همجوار افغانستان را افزون گرداند تا که آنها توانند حجم مدد خود را به خاطر برقرارسازی اقتصادیات این کشور وسیع کنند. در نتیجه ما به یک چند هدف می‌رسیم. اولا این اقدامات روحیه همکاری و همسایگی نیک را در منطقه قوت می‌بخشد که از لحاظ تأمین صلح و ثبات در آسیای مرکزی و جنوبی خیلی مهم است. ثانیاً به حل پروبلم‌های اقتصادی و اجتماعی کشورهای ما مساعدت می‌کند و بالاخره چنین سمت کار از لحاظ مالیوی برای جامعه جهانی خیلی ارزان‌تر می‌بود. بعضا لایه‌ها آموخته شده ایستادند از جانب بعضی این کشورها، مثلا آموزش از جانب شتات‌های متحده آمریکا و یک چند کشورهای دیگر غرب برای ساختمان یکی از پل‌های بین‌المللی که تاجیکستان را با افغانستان باید در آینده پیوست نماید، این پل کلانی که در پنج پایان به نقشه گرفته شده ایستاده است. و به نزدیکی ما از جانب سرمایه گذاران خارجی که در اتحاد یک جایگی با واسطه فاندی آخان در قسمت شمالی تاجیکستان و بدخشان افغانستان یک پولی دیگر را نیز به انجام سپاریدیم، به انجام داده شد و به استفاده داده شد و 4 پولی دیگر نیز در این منطقه در نقشه است و سال آینده پولی دوم را نیز به استفاده می‌آید و این اولین پول دائم عمل کننده بین تاجیکستان صاحب اسلام و جمهوری افغانستان بود. این هم یک واقعیت تاریخی است. البته دیگر لایه‌های دیگری نیز هستند، لیکن اون بگیم که همکاری حالا
جدیه که کشورهای اعضای اتحاد مبارزه علیه تروریسم بین المللی در افغانستان ناقدر متاسفانه جلوه‌گیری یا اینکه کمک رسانی همکاری در ساحه اقتصادیات و خودی در داخل آنچه که در کنفرانس توکیو اظهارها داشتند، همان دولت‌هایی که در آن کنفرانس بیش از 4.5 میلیارد دلار اظهارات داشتند حتی همان وعده‌هایی کرده بودند و خود جمهوری افغانستان اونا قریب که رسانده نمیشه. در عرفه گیم که همین مناسبت ها، همین رابطه ها در عرفه همکاری ها هستند، در عرفه آموزش انشاءالله یا قرار دارند. من فکر میکنم که سالهای آینده پیش از همه وابستگی دارد به امنیت. چگونه وضع امنیتی خود افغانستان و آسیای مرکزی با خود پیش از همه امنیت آسیای مرکزی وابسته است به خود وضع افغانستان. آیا ضمن سفرهای اروپایی هیئت‌های صاحبکاران نیز شما را همراهی خواهند کرد و در اجرای کدام لایحه‌های اقتصادی تاجیکستان به تقدیم امتیازها حاضر است و اگر حاضر است این چی امتیازها هستند؟ باید گفت که این گونه لایحه‌ها در تاجیکستان کم نیستند. امروز برای جلب سرمایه‌گذاری‌ها به ساحه‌های مختلف و قلب اصلا بخش انرژتیک و برقی آبی، اسود کردن ذخیره‌های مینرالی، صنعت خوراکواری و نساجی، کارکرد محصولات کشاورزی، استحصال مواد طبی، توریسم کوهی، الپینیسم و غیره در تاجیکستان فضای مساعد اینوستیسیونی و حقوقی مهیا گردیده است. زیاده از این، اجرای بعضی آنها مسئله انجام ساختمان نیروگاه‌های برقی آبی راغون و سنگدوده نه فقط برای حل پروبلم‌های تیزتوند تاجیکستان بلکه تمام منطقه اهمیت بزرگ کسب کرده میتوانست. آن حل مسائل پس کردن سطحی کمبودی در این کشور و پروبلم‌های اکولوژی و تامین اقتصادیات اهالی را با نیروی برق و آب نوشاکی زلال در نظر دارد و پنداری ما که یکی از راه‌های حل مسائل نام برده تأسیس دادن کنسورسیوم سازمان‌های بین‌اخلاقی مولوی، مثلا بانک جهانی و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کشورهای منفعت‌دار میباشد. آنچه که این کار الکی شروع شده است، مثلا برای ادامه دادن یا که در آینده اعلان کردن کنسورسیوم درباره ساختمان نیروگاه برقی راغون و با یک شرکت روسیه‌ای با نام شرکت ساختمانی بالتیک که بیش از 100 میلیون دلار ممورندوم به امضا رسانده شده است و این در وقتی در گفتگوی نظامی دو جانبه بین شرکتی برق تاجیک و این شرکتی ساختمانی روسیه است و به نزدیکی نماینده مخصوص پرزیدنت بانک جهانی در تاجیکستان اوید این مسئله با سپارش جناب ووفیسن بودند. ما اوید همکاری ها در جبهه ادامه ساختمان نیروگاه برقی راغون گفتارشونی داشتیم و اونا همین مسئله با همین اتفاق هم رسیدیم که خود بانک جهانی با اوید همین لایحه و همچنین یک کوردیناتور هم آهنگساز این لایحه برای آماده کردن لایحه مبلغ در کار و این مبلغ حالا از جانب بانک آسیایی 750,000 دلار جدا شده است و از باقی مانده مبلغی برای آماده کردن لایحه از جانب بانک جهانی با طریق گرانت جدا کرده می شود و این چنین آموزش حاضر پروبلم یک است که بازار این قوه بار بچه‌ها با کجا برآورده میشه، آیا در داخل تاجیکستان چقدر حساب کتاب کنند، چقدر استفاده میشه و چقدر دیگه با خارج فروخته میشه و کی از خریدار این قوه برق. یعنی این علاقه حالا در خود همین دیروز من با صاحبکاران راهبران با سرداری راهبری پالاتای سودای جمهوری چخیه و یک قطار راهبران پرزیدنتان کمپانی‌های کلان خود چخیه ملاقات داشتم. یکی از دو کمپانیایی که آینده خواهش همکاری کردن من در ساحه انرژتیک خرد، هیدروانرژتیک خرد و این چنین ساختمان منامی نیروگاه‌های برقی همکاری کردن داره و ما دعوت کردیم اونا وای کردن که آماده هستن با تاجیکستان تشریف بیارن و آموزن.
شما امروز با سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی ملاقات داشتید. آیا در این ملاقات هم همکاری‌های اقتصادی بحث شد؟ البته پیش از همه همکاری‌های اقتصادی ما حالا بیشتر با کدام کشورهایی که وای نداشته باشیم در سیاست خارجی ما می‌ایستد همکاری‌های اقتصادی در مد اول داشته می‌شود و صحبتی که ما داشتیم مثلا درباره همکاری اقتصادی بین تاجیکستان و ایتالیا و سروزیر ایتالیا اصرار داشتن که آنها سپارش میتین روبریتی در ایتالیا تا حال شرکتی برقی این شرکتی دولتی است و اونا تجربه خوبی این ساختمان نیروگاه ها را دارند، نیروگاه آبی مثلا که با تاجیکستان تشریف میارن میآموزند و در آینده باید مثلا در ساحه گیدروانرژی همکاری خوب کرده میتوانند و خودشون نیز ما دعوت داشتیم، اونا ما رو دعوت کردن با ایتالیا که سفری رسمی داشته باشیم و اینچنین که حالا باز ایتالیا در آینده شاید قوای صلحجویی خود را در افغانستان زیاد نماید در موردی که قوای صلحجو در دیگر مناطق‌های افغانستان زیاد کرده می شود، پند کرده می شود، یعنی مندت آنها در آنجا لازم است، نظامی در کار است. برای به همین اتفاق رسیدیم که گروه در سطح حکومتی در آینده درباره بلند برداشتن سطح مناسبت‌های دو جانبه تاجیکستان و ایتالیا در سطح بلند آمادگی میگیرند و این همکاری‌ها را در آینده گسترش میدهند. محترم امام علی شریفویچ، تابستان سال روان با دستگیری شما در جمهوری اولین رادیوی مستقل فعال شد. آیا به مثل آن امکان پخش برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی در موج متوسط امکان دارد تا اینکه مردم امکان داشته باشند که برنامه‌های ما رو با مثل امروزه سفر خارجی شما رو سری وقت و با کیفیت خوب شنیده توانند؟ دایر به این مسئله برداشته شما من حالا هیچ یک آنچه جواب داده نمیتونم، چون که این موضوع رو ما باید آموزیم. من آینده این اگر خواهیم که ما آینده که شروع کردیم این نیت داریم ما در تاجیکستان یک دولتی که دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و یک جامعه شهروندی که ساختنی باشیم به مطبوعات آزاد، به اخبار عمومی آزاد، این روندها در یگان دولت متمدن جاری نشده است. این یکی از سمت‌های اساسی جامعه شهروندی همین است. برای همین هر اون چیزی که ما نیت میکنیم یا قرار قبول میکنیم یا که کمکی کردیم، دستگیری کردیم، پیش از همه از اون است که بعضا سیستم‌های شاخه‌های حاکمیت حالا هم همون منتالیتی کهنه هست. در خود ساختار دولتی در سیستم ویدی در شخصیت ها هست، شخصیت ها که در این یا شاخه های دولتی فعالیت میکنن، کار میکنن، همون بعضا این نیت یا که منتالیتی همون کرختی باقی مانده است. اینا باید ما درست درک کنیم. بعضا حالات ها وای میکنیم، البته برای اینم وقت در کار، یعنی که فرسی رو ود کردن یا اینکه اینا همون گویم که در یک شبانه روز امروز بودن جمهوری‌هایی که در یک شبانه روز پارتی‌های یک لخت، پارتی‌های حزب‌های کمونیستی در شب دیگر شدن حزب‌های دموکراتی. این من فکرم اینا جامعه متمدن درست در میکنه و مردم سوال فکر درک میکنن که این چی معنا دارد. و در تاجیکستان بعضا پروسس‌هایی هست که در دیگر کشورها دیده نمیشد و هرچی و خودی ما کوشش کردن ما از اول تا امروز و آینده نیست برای هرچی بیشتر خوبتر در همه سطح انکشاف گسترش دادن همکاری های ما کشورهای اروپایی برای چی است؟ پیش از همه همین، یعنی در آینده در خود تاجیکستان انکشاف دادن جامعه های اینستیتوت‌های دموکراتی از اینجا تجربه آموختن مانده کار، نه که تنها فکری یک اندیشه تکنولوژی پیش قدم.
технология пешқадам ягон давлати дунё то мутараххӣ ҳам бошад ба дигар кишварҳо ё минтақаи дигар онам пеш аз ҳама манфиатҳои давлати худро андеша карда баъд ҳамкорӣ мекунад. ҳамин хел бароварда наметиҳад ки мана ин технологияи ман нав вай карда шуда ворид карда шуда ман шумода вай мекунам. дигар ки мо мехоҳем оянда дар як мақсади мо ҳамроҳ шудан ба ҷомеаи мутамаддин аст ва ҷомеаи мутамаддин дар худи Осиёи Марказӣ бунёд кардан бисёр мушкил аст. бо кадом кишварҳо бештар ҳамкорӣ кардан амонда кор? пеш аз ҳама ба кишварҳои пеш аз ҳама албатта мо дорем кишварҳои ҳамҷавор, ҳамзабон, ҳамхун, таъриху фарҳанги муштарак дошта, лекин мо бештар фикр мекунем ки бо онҳо ҳамкорӣ дорем. ҳарчи ки хубтару беҳтар аст мо мегирем барои худ. ва лекин мо оянда ки мехоҳем ҷомеаи мутамаддин, ҷомеаи пешрафта, тараққӣ карда, ба ҳамаи шарту шароитҳои талаботҳои ки созмонҳои байналмилалӣ ва ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ, ин пеш аз ҳама ҳамкориҳои хуб бо кишварҳои Аврупо дошта омода кор. ин мақсади асосии мо ҳамин аст. мо бо ҳамаи кишварҳо гуфтем, мо сиёсати дарҳои кушода аст. мо бо ҳамаи кишварҳо, бо амрико ҳам ҳамкорӣ кардан мақсад дорем. мақсадмон буд, ҳаст, мемонад. оянда ман фикр мекунам ки имрӯзо шароити хубе аст ки мо Тоҷикистон куҷо, Штатҳои Муттаҳидаи Амрико дар куҷо. ин пеш аз ҳама ифтихори гӯем ки як эътирофи Раҳмонов не, эътирофи миллати тоҷик аст, давлати тоҷикон аст. ин бояд ифтихори ҳамаи мардуми тоҷик бошад, миллати тоҷик бошад. ва мо густариш диҳем, ҳамкорӣ намоем. ман фикр мекунам ин барои манфиати ояндаи миллату давлати тоҷикон мешавад. саломат бошед. саломат бошед. саломи самимии маро ба ҳамаи кормандон расонед. саломат бошед. تشکر امامعلی رحمانوف، آن وقت رحمانوف، بله، برای اینکه صحبت از سال 2001 است، از 22 نوامبر و هنوز رئیس جمهوری تاجیکستان تغییری نسب نکرده بود. و اما خب این یگانه مصاحبه است که در بایگانی رادیو آزادی باقی میماند و طوری شاهد بوده، طوری شنیدید، هم در آغاز بعد هم در انجام پرزیدنت تاجیکستان و کارمندان بخش تاجیکی رادیو آزادی سلام ها میفرستد. امیدواریم اعتقادی و به کارمندان رادیو آزادی همانگونه بلند باقی مانده باشد و همچنین امیدواریم که یک روز راضی می شود برای یک صحبت دیگر با سوالها و پرسش های دیگر در دوشنبه یا هر گوشه عالم. این پادکست گنج شایگان بود با مؤلف سلیم ایوبزاد. خدا نگهدار شما. در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟ علاجه خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما در وقت دلخواه و جای دلخواه.